आज मैले के पढेँ आज मैले च्याप्टर 9 अफ बिजनेस एन्ड फाइनेन्स विच इज गभर्नेन्स पढेँ फर्स्टमा वाट इज गभर्नेन्स गभर्नेन्स इज द सिस्टम or how a company is controlled and regulated होइन सो गभर्नेन्सले चाहिँ एउटा कम्पनीलाई how a company is regulated and controlled भनेर भन्छ तर गभर्नेन्स डज नट मिन म्यानेजमेन्ट गभर्नेन्स भनेको चाहिँ एउटा सिस्टम हो बाई विच अ कम्पनी इज डाइरेक्टेड एन्ड कन्ट्रोल्ड वेयर एज म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ हाउ डेली डे टु डे अपरेसन्स आर के अरे अन्डरटेकन अनि हाउ आर डिसिजन्स इम्प्लिमेन्टेड हो होइन and then we have got responsible who is responsible for maintaining governance in a company the bod is responsible for maintaining governance in a company and the key aspects of governance ke ho leadership ethical and sustainable operations and this is we have got monitoring performance and this is accountability which is answerability and then we have got corporate governance को दुईटा डेफिनेसन छ एउटा OECD ले दिएको अनि एउटा क्याडबरी ले दिएको OECD ले के भनेको छ corporate governance is the relationship between the management BOD stakeholders and the shareholders जसले चाहिँ who set monitor and achieve the company objectives अनि क्याडबरी भनेको चाहिँ एउटा क्याडबरीले चाहिँ के डिफाइन गरेको छ भन्दाखेरि governance is the system by which a company sets and achieves its objective and then we have objectives and perspectives corporate governance ko perspectives kasto huncha what are its objectives what are its importance हैन so first one we have got public policy and perspective corporate governance le chai company lai not only focusing on wealth maximization it also like ensures to reflect the societies the public's interest पनि हैन and this is we have got stakeholder perspective governance ले गर्दा कम्पनीमा स्टेकहोल्डर को इन्ट्रेस्ट पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ शेयरहोल्डर को वेल्थ मात्रै बढाउने भन्दा पनि स्टेकहोल्डरलाई इफेक्ट हुने गरी काम गर्दैन अनि सस्टेनेबल ग्रोथलाई प्रमोट गर्छ and then we have got corporate perspective भनेको wealth maximization अनि shareholder को wealth लाई maximize गर्नु हेल्प गर्छ but staying within the legal boundaries and ethical boundaries and we have got stewardship perspective stewardship भनेको is like managing resources it's like stewardship perspective ले चाहिँ के गर्छ गभर्नेन्सले गर्दा कम्पनीको बीओडी अनि टप म्यानेजमेन्टले कम्पनीको रिसोर्सेसलाई एज अ गार्डियन युज गर्छ they don't use it as their own resources and then we have got three stakeholders need for governance as I said in the above point stakeholder like किन गभर्नेन्स चाहिन्छ भन्दाखेरि टु रिफ्लेक्ट देयर निड्स हैन अब शेयरहोल्डरको वेल्थ म्याक्सिमाइज गर्दा इफ दे आर गेटिङ अफेक्टेड त्यो डिसिजन लिनु भएन त्यस्तो खालको डिसिजन लिनु भएन सो गभर्नेन्स इज निडेड फर स्टेकहोल्डर्स एन्ड देन वी हेभ गट सिम्पटम्स एन्ड पावर सिम्पटम्स अफ पोर कर्पोरेट गभर्नेन्सको सिम्पटम्स के हो पोर कर्पोरेट गभर्नेन्स भयो भने अब कम्पनी अनएथिकल हुन्छ अकाउन्टेबिलिटी हुँदैन अनि दे गो क्रम्बलिङ the company crumbles down and it shuts down and symptoms of poor corporate governance ke ho first one board domination in the board either one person or a small group of people are dominating the board influencing every decision and that's not good for governance and then we have got inactive board if a board is inactive doesn't hold meetings and takes passive decision without getting informed that's also a bad symptom of bad corporate governance or poor corporate governance and then we have got weak control system internal controls weak हो भने bad decision unethical decision corruptionहरू हुने chances हुन्छ and then we have got poor supervision इम्प्लोयरहरूले गरेको एक्सनलाई अकाउन्टेबल बनाउने इम्प्लोयरहरूलाई अकाउन्टेबल बनाउने मान्छे छैन अनि पोर सुपरभिजन द्याट्स अनदर पोइन्ट अफ पोर कर्पोरेट गभर्नेन्स एन्ड देन वी हेभ गट नो इन्डिपेन्डेन्ट अडिटहरू हुँदैन भए पनि अब्जेक्टिभ र इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन एन्ड देन वी हेभ गट
पोर सेयरहोल्डर कम्युनिकेसन, सेयरहोल्डर इङ्गेज छैन कम्पनीसँग, उनीहरूको पैसा कसरी युज भइरहेछ, के गरिरहेछ, म्यानेजमेन्टले आफ्नो फाइदाको लागि कम्पनी चलाइरहेछ कि त्यो कम्युनिकेसन हुँदैन। एन्ड देन वी हेभ गट सर्ट टर्म फोकस, म्यानेजमेन्टले आफ्नो फाइदाको लागि सर्ट टर्म गेन गर्छ र लङ टर्म सस्टेनेबिलिटीलाई इग्नोर गर्छ। एन्ड देन मिसलिडिङ रिपोर्टिङ, कन्सिलमेन्ट अफ फाइनेन्सियल रिपोर्ट्स, फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनलाई म्यानिपुलेट गर्ने त्यस्तो हुन्छ। एन्ड देन वी हेभ गट गुड प्र्याक्टिस अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स। अब कर्पोरेट गभर्नेन्स राम्रो भयो भने कम्पनी इज एथिकल, सस्टेनेबल अनि लङ टर्मसम्म लास्ट गर्छ। अनि मेन फिचर्स अफ अ गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स, गुड प्र्याक्टिस अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स भने रिस्क म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्टर्नल कन्ट्रोल, स्ट्रङ इन्टर्नल कन्ट्रोल हुन्छ जसले गर्दा रिस्कलाई डिटेक्ट, आइडेन्टिफाई, इभ्यालुएट र एड्रेस गर्छ छिटो नै। एन्ड देन वी हेभ गट एथिकल एन्ड सस्टेनेबल अपरेसन्स, सर्ट टर्म गेन भन्दा पनि लङ टर्म गोलको लागि सस्टेनेबल एन्ड एथिकल अपरेसन्सहरू मात्रै गर्छ। एन्ड देन ओपननेस एन्ड ट्रान्सपेरेन्सी, गुड प्र्याक्टिस अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स भएको ठाउँमा अनेस्ट कम्युनिकेसन हुन्छ विदाउट एनी कन्सिलमेन्ट अर म्यानिपुलेसन। एन्ड देन इन्टेग्रिटी एन्ड अनेस्टी, गुड प्र्याक्टिस भएको ठाउँमा म्यानेजमेन्टहरू, बिओडीहरू इन्टेग्रिटी भएको हुन्छ, दे आर अनेस्ट टु देयर वर्क एन्ड they have integrity in their work. And then accountability, the BOD and the management become answerable, उनीहरूले आफ्नो के अरे लिएको एक्सन्समा अकाउन्टेबिलिटी पनि लिन्छ। एन्ड देन वी आर रिड्युसिङ कन्फ्लिक्ट्स अफ इन्ट्रेस्ट, गुड कर्पोरेट गभर्नेन्सले सबको इन्ट्रेस्टलाई माइन्डमा राख्छ अनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई रिड्युस गर्छ। रिकन्सिलिएसन अफ इन्ट्रेस्ट, रिड्युसिङ अफ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ अब दि म्यानेजमेन्ट, बोर्ड र कम्पनीको इन्ट्रेस्टहरूलाई अलाइन गर्छ। अनि रिकन्सिलिएसन अफ इन्ट्रेस्टमा चाहिँ सबको इन्ट्रेस्टहरूलाई, स्टेक होल्डर, सेयर होल्डर्स एन्ड द सोसाइटीको इन्ट्रेस्टलाई के अरे माइन्डमा राखेर रिफ्लेक्ट गरेर डिसिजन्सहरू लिन्छ। एन्ड देन वी हेभ गट एलिमेन्ट्स अफ गुड गभर्नेन्स। वाट आर द एलिमेन्ट्स अफ गुड गभर्नेन्स? बिओडी, के अरे बिओडीमा बिओडी इज अ मिक्स अफ एक्जिक्युटिभ एन्ड नन एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर्स। एन्ड देन वी हेभ गट कमिटिज, बिओडीले आफ्नो पावर डेलिगेट गर्छ एन्ड देन दे फर्म कमिटिज टु इन्स्योर स्टुवर्ड, होइन। अब कमिटिजहरू, अडिट कमिटीहरू जस्तो अनि रेम्युनरेसन कमिटीहरू जस्तो कमिटिजहरू फर्म गर्छ जसले गर्दा चाहिँ स्टुवर्डसिप मेन्टेन हुन्छ, अकाउन्टेबिलिटी मेन्टेन हुन्छ इन अ कम्पनी। एन्ड सिनियर म्यानेजमेन्ट भने चाहिँ क्वालिफाइड, एकदम हाइली क्वालिफाइड इन्डिभिजुअल्स हु आर केपेबल टु इम्प्लिमेन्ट द बोर्ड्स डिसिजन इन द कम्पनी। सेयर होल्डर्सहरू एकदम एक्टिभ सेयर होल्डर्स हुन्छ and they are updated on the financial information of the company. And then we have got external auditors. External auditors are independent and objective and so. And then we have got internal auditors. Internal auditors are independent to the executives. And then we have got corporate values and culture and key elements of good governance. When corporate respecting the corporate values and corporate culture happening एकदम healthy environment बनाएर राख्ने. And then we have got workforce हरूसँग whistle blowing policy हुन्छ. उनीहरूसँग whistle blow गर्ने courage हुन्छ. Whistle blowing भने चाहिँ if there is any wrong practices in the company, they point it out. They whistle blow गर्छ अनि they point that concern out. And then we have got governance and corporate culture. Corporate culture भने के हो? अब कुनै पनि कम्पनीमा भएको कल्चर, त्यो त्यहाँको वर्क इन्भाइरोमेन्ट, त्यो सब corporate culture हो हैन. अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि the BOD sets the tone at the top. So top बोर्डले अनि टप म्यानेजरले जस्तो इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछ, अब लोअर लेभल स्टाफले पनि त्यस्तै रेसिप्रोकेट गर्छ. If the BOD is unethical, if they are unaccountable to their work, employer पनि त्यस्तै हुन्छ. तर if the BOD is ethical, they have integrity, they are honest and to their work, employment, so the company culture पनि त्यस्तै फर्म हुन्छ and the employee follow the same. So त्यही भएर the board sets a tone at the top भन्छ. And then त्यही लेखेको छ. And then we have got types of corporate culture and culture.
क्लान कल्चर भनेको एउटा फ्रेन्डली अनि फ्यामिली लाइक कल्चर भयो जहाँ चाहिँ टिमवर्क एन्ड पार्टिसिपेसनलाई भ्याल्यु गर्छ एन्ड देन वी हेभ गट एडोक्रेसी कल्चर एडोक्रेसी कल्चरमा चाहिँ इनोभेसन र फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ अनि यता चाहिँ क्रिएटिभिटीलाई भ्याल्यु गरिन्छ एन्ड देन वी हेभ गट मार्केट कल्चर चाहिँ लास्टै कम्पिटेटिभ हुन्छ यहाँ चाहिँ कम्पिटिसन पर्फर्मेन्स र विनिङलाई भ्याल्यु गरिन्छ अनि हायरार्की कल्चरमा चाहिँ स्ट्रिक्ट रुल्स हुन्छ रुल बेस्ड कम्पनी हुन्छ प्रिभियस भिडियोमा मैले रुल बेस्ड भनेको एकदम स्ट्रिक्टवाला अनि यहाँ चाहिँ कम्प्लाइङ टु द रुल्सलाई भ्याल्यु गर्छ अनि स्टेबिलिटीलाई भ्याल्यु गर्छ एन्ड देन वी हेभ गट गभर्नेन्स स्ट्रक्चर भनेको के हो गभर्नेन्स स्ट्रक्चर भनेको अ सेट अफ लिगल रुल्स रेगुलेसन्स एन्ड कोड अफ अ कम्पनी हो डिजाइन फर इफेक्टिभ एन्ड एफिसियन्ट corporate governance and there are two basic forms of corporate governance statutes भयो जुन लज हो लिगल रिक्वायरमेन्ट्स भयो अनि कोड अफ प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ कम्पनीले बनाएको आफ्नै कोड अफ एथिक्स जस्तो भयो एन्ड देन अब यो कि त दुवै कि त एउटा युज गर्छ भेरियस कन्ट्रिजमा अनि एन्ड द्याट डिपेन्ड्स अन इदर इफ द कम्पनी इज प्रिन्सिपल बेस्ड अर सेयर होल्डरले होइन प्रिन्सिपल बेस्ड अप्रोच भनेको चाहिँ अब ओइसिडीले प्रिन्सिपल बेस्ड अप्रोचलाई डिफाइन गरेको छ विथ सम प्रिन्सिपल्स ओइसिडीको प्रिन्सिपल्स भनेको एफेक्टिभ फ्रेमवर्क होइन अब प्रिन्सिपल बेस्डले चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सीलाई प्रमोट गर्छ फेयर मार्केट्सलाई प्रमोट गर्छ अनि इफेक्टिभ युज अफ रिसोर्सेस प्रमोट गर्छ एन्ड देन यु हेभ गट सेयर होल्डर्स राइट प्रोटेक्ट एन्ड ट्रिट अल द सेयर होल्डर्स इक्वली पावरफुल सेयर होल्डरले स्मलर अर लाइक लोवर इन्भेस्टमेन्ट भएको सेयर होल्डरलाई ओभर पावर गर्नु दिँदैन उनीहरूको डिसिजनलाई पनि रेस्पेक्ट गर्छ एन्ड देन वी हेभ गट इन्भेस्टर रिलेसन्स प्रिन्सिपल बेस्ड कम्पनीजहरूले चाहिँ good relation with institutional investors like retirement funds, insurance, तिनीहरूसँग good relations राख्छ and this is stakeholders rights respect they respect stakeholders rights अनि promote sustainability अनि wealth maximization लाई sustainability लाई compromise गर्नु दिँदैन and then we have got disclosure and transparency principle based company ले चाहिँ accurate and transparent अनि timely informationहरू provide गर्छ to every stakeholder and then we have got board responsibilities principle based मा चाहिँ board responsibilities के छ to guide and monitor the company and become accountable towards the shareholders भनेको छ and then we have got shareholder led approach यहाँ चाहिँ के हुन्छ the company is influence and company governance is influenced by institutional shareholders like insurance retirement fund pension funds हरूले चाहिँ अब they keep on engaging with the company and ensure that good governance is maintained to protect their investments and त्यसपछि we have got types of board structure mainly दुईटा छ mainly unitary board and dual board as the name suggests unitary board मा एउटा मात्र board हुन्छ त्यसमा चाहिँ both executive and non executive board of directors हुन्छ and dual board मा चाहिँ दुईटा board हुन्छ one executive and other non executive board of director हुन्छ अनि त्यसपछि executive ले चाहिँ management and daily operations हेर्छ अनि त्यसपछि non executive ले चाहिँ oversee गर्छ every operations लाई and then we have got work representation हैन अब कुनै countries like Germany को requirement चाहिँ के हो board of directors मा एउटा worker representative होस् उनीहरूले सो कि त एउटा वर्कफोर्स बाट एकजनालाई अपॉइन्ट गर्छ एज बोर्ड और एउटा एडभाइजरी कमिटी बनाउँछ वर्कफोर्स को और उनीहरूले एकजना इन्डिपेन्डेन्ट नन एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर अपॉइन्ट गर्छ हु इज solely responsible for representing the workforce and then we have got company law and governance भने कम्पनीले आफै बनाएको सेट अफ कोड्स लज भयो अनि यसले चाहिँ अब कम्पनीको मान्छेहरूको और इम्प्लोयरहरूको पावर्स ड्युटीज एन्ड अब्लिगेसन्स मेन्सन गर्छ जसले गर्दा गभर्नेन्स मेन्टेन हुन्छ अनि कन्फ्लिक्टहरू कम हुन्छ एन्ड देन वी हेभ गट लिगल एन्ड कल्चरल इन्फ्लुएन्सेस अन कर्पोरेट गभर्नेन्स कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई इन्फ्लुएन्स लिग्यालिटी र कल्चरले पनि गर्छ अनि फर्स्टमा चाहिँ लेट्स गो टु लिगल हैन
फर्स्टमा अब मेन लिगल फ्याक्टर्स अब के केले इम्प्लोइमेन्ट लज कसरी इफेक्ट गर्छ इम्प्लोइमेन्ट लजले युनियनाइज गर्ने एन्ड मिनिमम पे वर्कर सेफ्टीहरूलाई हाइलाइट गर्छ अनि यसले गभर्नेन्सलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ एन्ड देन डाटा प्रोटेक्सन एक्ट यसले लाइक एज वी स्टडिड इन दि assurance data act जस्तोले लाइक कम्पनीजहरूलाई प्राइभेट र पर्सनल इन्फर्मेसनहरू प्रोटेक्ट गर्नु अब्लिगेट गराउँछ हेल्थ एन्ड सेफ्टी लाइक इन द लेबर ल इम्प्लोइजहरूको हेल्थ एन्ड सेफ्टीलाई माइन्डमा राख्छ एन्ड देन वी हेभ गट कन्ज्युमर प्रोटेक्सन लज वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गर्नु जे पाए त्यो प्रडक्ट बनाउनु दिँदैन कन्ज्युमर प्रोटेक्सन लजले त्यो स्टेक होल्डर्स एन्ड द पब्लिक अर द सोसाइटीको इन्ट्रेस्ट पनि माइन्डमा राख्नुपर्छ भनेर इन्फ्लुएन्स गर्छ एन्ड देन वी हेभ गट गभर्मेन्ट पोलिसिज अब इम्प्लोयरहरूलाई एजुकेसन प्रोभाइड गर्ने रिटायरमेन्ट फन्ड्स प्रोभाइड गर्ने स्किल्स एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोभाइड गर्ने गभर्मेन्ट पोलिसीको हिसाबले कम्प्लाई गर्छ कम्पनीले एन्ड देन वी हेभ गट कल्चरल इन्फ्लुएन्सले चाहिँ के गर्छ अब कुनै पनि नेसन अर सर्टेन डेमोग्राफीको पर्सनहरूले इन्फ्लुएन्स गर्छ लाइक जेन्डर इक्वालिटी जेन्डरको बेसिसमा अब वुमन कुनै कुनै कन्ट्रीमा वुमनलाई प्रमोट गर्छ कुनै तर धेरै जस्तोमा चाहिँ मेन डोमिनेसन हुन्छ जेन्डर इक्वालिटीले पनि गभर्नेन्सलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ डेमोग्राफिक्स मान्छेहरू कस्तो कस्तो यङ ओल्ड त्यस्तो मान्छेहरू भेराइटीहरूले पनि कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ सोसियल एटिट्युड्स डाइभर्स पर्सपेक्टिभ हुन्छ अनि त्यसले गर्दा नि कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई एफेक्ट हुन्छ एन्ड टेक्नोलोजी एन्ड सोसियल ह्याबिट्स डिजिटलाइजेसन अब सबै चिज अनलाइन हुनु त्यसले पनि कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई केही हदसम्म इन्फ्लुएन्स गर्छ एन्ड देन वी हेभ गट च्याप्टर 10 अफ बिजनेस फाइनेन्स विच इज प्रमोटिङ गुड गभर्नेन्स अनि त्यसपछि यो च्याप्टरको फोकस इज मेन to tell us the roles of BOD in promoting good governance and then we have got role of BOD first overall responsibility which is leadership strategic values purpose and governance framework and this is key responsibilities of good governance promote long term and sustainable success and then ensure the alignment of purpose values and culture and act with integrity and then we have got resource steward use and then engage with stakeholders and shareholders for better decision making and then we have got division of responsibility board ko responsibility kyo strategic decisions governance and you mean say oversight and then management ko kyo we have got day to day operation बोर्ड डिसिजन रिजर्भ फर इट्सेल्फ त्यो भने के हो अघि मैले भनेको थिएँ बोर्डले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटिज अर पावर्सहरू डेलिगेट गर्न सक्छ तर यिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले डेलिगेट गर्न सक्दैन विच इज एनुअल अकाउन्ट्स बनाउनु एन्ड स्ट्राटेजी बनाउनु अनि एक्जिक्युटिभहरूको रेम्युनरेसन कति हुन्छ त्यो सेट गर्ने नि बोर्डले मात्रै हो एन्ड देन वी हेभ गट फाइनेन्सियल डिसिजन्स बोर्डले मात्रै लिनु मिल्छ एन्ड देन वी हेभ गट बोर्ड स्ट्रक्चर युनिटरी बोर्ड एन्ड 2 tier बोर्ड युनिटरी एक्जिक्युटिभ नन एक्जिक्युटिभ दुवै भएको अनि 2 tier भने नन एक्जिक्युटिभ मात्रै भएको सुपरभिजन रिलेटेड एन्ड देन वी हेभ गट एक्जिक्युटिभ भर्सेस नन एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर्स भनेको चाहिँ फुल टाइम अपरेसन मेन्टेन गर्ने दे आर अल्सो कल्ड सिएक्सओ भनेको हो सिइओ सिएफओ सिआरओ एभ्री वान having C and O in the first and the last letter and then we have got non-executive directors external experts whose role is to oversee the operations and make strategic input and take decisions and then we have got independent non-executive director and are ekdam crucial for unbiased oversight and unbiased decisions chairperson and CEO chairperson भनेको चाहिँ the leader the one who leads the board and CEO भनेको the one who leads management CEO र chairperson usually एउटै हुँदैन भन्छ because CEO र chairperson एउटै मान्छे हो भने धेरै concentration of power हुन्छ so it's not very popular or recommended
And then we have got board committees. बोर्डले आफ्नो पावर डेलिगेट गरेर कमिटिज बनाउँछ टु इन्स्योर एफिसियन्ट इफेक्टिभ एन्ड स्टुवर्ड युज अफ रिसोर्सेस. फर्स्टमा वी हेभ गट कमन कमिटिज विच आर अडिट कमिटीले इन्टर्नल कन्ट्रोल, फाइनेन्सियल कन्ट्रोल अनि अरू के कम्प्लायन्सहरूलाई ओभरसी गर्छ. रेम्युनरेसन कमिटी उनीहरूले एक्जिक्युटिभ र टप म्यानेजमेन्टको रेम्युनरेसन तलबहरू डिसाइड गर्छ. एन्ड देन वी हेभ गट नोमिनेसन कमिटी. नोमिनेसन कमिटीले अब इफ अ करेन्ट बोर्ड मेम्बर स्ट्यान्ड्स डाउन, नयाँ बोर्ड मेम्बर कसलाई बनाउने भनेर रेकमेन्ड गर्छ. एन्ड देन वी हेभ गट इन्टर्नल अडिट. इन्टर्नल अडिटले चाहिँ बोर्डलाई मात्रै रिपोर्ट गर्छ अनि प्रोभाइड्स इन्डिपेन्डेन्स एन्ड अनबायस रिभ्यू. इन्टर्नल अडिटलाई चाहिँ थर्ड लाइन अफ डिफेन्स पनि भन्छ. थर्ड लाइन अफ डिफेन्स. अनि फर्स्ट लाइन चाहिँ के हो? फर्स्ट लाइन चाहिँ अपरेसनल म्यानेजमेन्ट हो होइन, अपरेसनल म्यानेजमेन्ट. सरी फर द स्पेलिङ. फर्स्ट लाइन चाहिँ अपरेसनल म्यानेजमेन्ट भयो. अपरेसनल म्यानेजमेन्टले चाहिँ के इन्स्योर गर्छ भन्दाखेरि दे आर कम्प्लाइङ टु द रुल्स. उनीहरूले आफै अब अपरेसन गर्दाखेरि त्यो कोड अफ एथिक्स र लजहरूलाई कम्प्लाई गरिरहेको छ कि छैन. एन्ड देन वी हेभ गट सेकेन्ड लाइन अफ डिफेन्स भनेको चाहिँ रिस्क. सेकेन्ड लाइन भने चाहिँ रिस्क म्यानेजमेन्ट एन्ड कम्प्लायन्स कमिटी हुन्छ. उनीहरूले चाहिँ अपरेसनलले रुल्सहरू कम्प्लाई गरिरहेको छ कि छैन, उनीहरूले गरेको अपरेसनमा कति रिस्क छ त्यो हेर्छ. सो दे आर नोन एज सेकेन्ड लाइन. एन्ड देन थर्ड लाइनमा चाहिँ इन्टर्नल अडिट टिम पर्छ. उनीहरूले चाहिँ दे डोन्ट कम्प्लाई विथ द रुल्स बट उनीहरूले यो रिस्क म्यानेजमेन्ट कम्प्लायन्स र अपरेसनल म्यानेजमेन्टले आफ्नो काम सही तरिकाले गरेको छ कि छैन भनेर हेर्छ अनि बोर्डलाई रिपोर्ट गर्छ. सो दे आर नोन एज द फर्स्ट, सेकेन्ड एन्ड थर्ड लाइन अफ डिफेन्स. एन्ड देन वी हेभ गट directives of good corporate governance issued by Security Board of Nepal, SEBON-ले responsibility to shareholders and stakeholders. Good corporate governance भएको company are responsible to shareholders and stakeholders and they are accountable and answerable. Equal treatment to shareholders, as I said अघि भर्खर, protect the interest of all the shareholders whether they are small or large. And then we have got transparency and accountability. टाइमली एक्युरेट अनि अनबायस्ड रिपोर्टहरू प्रोभाइड गर्ने. एन्ड देन वी हेभ गट बोर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी. बोर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर्स हुनु पऱ्यो अनि दे हेभ टु ओभरसी द म्यानेजमेन्ट अनि कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट गर्नु पऱ्यो, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट म्यानेज गर्नु पऱ्यो अनि इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन अनि दे सुड बी अकाउन्टेबल टु द सेयर होल्डर्स. अनि की गभर्नेन्स रुल त्यही हो, चेयरपर्सन र सिइओ सेम हुनु हुँदैन भनेर भनेको छ. अनि त्यसपछि इस्टाब्लिस अडिट अनि रिस्क कमिटिज. एन्ड देन वी हेभ गट 5मा गभर्नेन्स एन्ड एथिकल लिडरसिप भनेको छ. टोन एट द टप, अघि भने जस्तो बोर्ड सेट्स द टोन एट द टप. सो बोर्डहरू एथिकल र भ्याल्युज भएको लिडर्सहरू हुनु पऱ्यो. अनि एट्रिब्युट्स टु एथिकल लिडर्सहरू ओपन हुन्छ, करेजियस हुन्छ, करेजियस टु टेक अनबायस्ड डिसिजन, अनेस्ट हुन्छ, फेयर हुन्छ अनि अबिलिटी टु लिसन एन्ड ह्याभ इन्डिपेन्डेन्स. एन्ड देन बोर्ड रोल भनेको एथिकल कल्चर मेन्टेन गर्नु, इन्स्योर ओपन रिपोर्टिङ अनि इम्बेड भ्याल्युज अनि अलाइन इन्ट्रेस्ट हो. एन्ड देन वी हेभ गट पोलिसिज एन्ड प्रोसिजर फर गुड गभर्नेन्स. बोर्डले पोलिसी एन्ड प्रोसिजर बनाउनलाई रेस्पोन्सिबल हुन्छ. उनीहरूको काम के हो? इस्टाब्लिस कोड अफ एथिक्स, डिसिजन मेकिङ र रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू बाँड्ने अनि कमिटिजहरू बनाएर पावर डेलिगेट गर्ने. अनि त्यसपछि वी हेभ गट अड्रेस सस्टेनेबल अपरेसन्स होइन, सस्टेनेबल अपरेसन्सहरूलाई प्रमोट गर्ने. एन्ड देन वी हेभ गट सस्टेनेबिलिटी एन्ड कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी. यसले चाहिँ के भन्छ? कम्पनीज मस्ट अप्लाई SDGs 17 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स अफ द युनाइटेड नेसन्स. कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी हुनु पऱ्यो, उनीहरू इन्भाइरोमेन्टल, सोसल अनि गभर्नेन्सलाई फोकस गर्नु पऱ्यो. अनि त्यसपछि ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिङ गर्नु पऱ्यो. दे निड टु रिड्युस वेस्ट, एफिसियन्ट एनर्जी एन्ड वाटर युज अनि इम्प्लोइमेन्ट ट्रेनिङ अनि वेलफेयरलाई प्रमोट गर्नु पऱ्यो. एन्ड द्याट्स इट फर टुडे.